करता है, कपड़ा पहनण वेले भी शुकराना करता है, गड्डी चलाउण वेले भी शुकराना करता है, दफ्तर जांदा भी शुकराना करता है। भाव फिर ये भुलदा नहीं है, फिर इहदा जीवन बन जाता है आखां जीवां विसरै मर जाओ, आखण औखा साचा नाओ। फिर ये शुकराने विच जुड़ जाता है। गुरु नाल जदों टुटदा है, शायद जदों गुरबाणी आपां पढ़दे हां, विचार करदे हां, भगतां दा जिहड़ा जीवन है, जिन्ना चिर गुरु नालों टुटे सी, भगत कबीर जी कहंदे जितना चिर मैं स्वामी रामानंद की हजूरी नहीं ग्रहण की, स्वामी रामानंद जी तो उपदेश लिया ना भगत कबीर जी ने, भगत रविदास जी ने, इन्हां भगतां दा जीवन ऐसा है। क्योंकि उस वेले दा समा ऐसा सी जिहड़े आपां कह दिंदे आ भी नीच जात शूदर, नीवियां जातां नूं अज भी लोकी भंड रहे ने, उस वेले भी भंडदे सी, शूदर कहंदे सी, नीच कहंदे सी। गुरु नानक देव साहब जी ने वो ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਸੀ, ਉਹ ਭਰਮ ਸੀ, ਉਹ ਤੋੜੇ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚ ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਨੀਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨੀਚ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਮ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ। सो उत्थे फिर ये शुकराना करता है। जदों मेरी मेरी मिट जाती है, पातशाह जी कहते फिर ये हुंदा है गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करंते, तिन के काज सवारता। परमेश्वर ने यह भी अपनिया इतिहास है अपना, भगतां दे कारज पहलां भी सवारे ने, अज भी सवारते ने। क्योंकि लायक पुत हमेशा ही मापियां नूं प्यारा हुंदा है। जिहड़ा धी पुत लायक है, आग्याकार है, वो माँ प्यो नूं कुछ भी आखे, माँ प्यो नूं करना पवेगा। जे किते माँ प्यो दा चित्त भी नहीं करदा ना भी मैं नहीं करना, पर वो इन्ने प्यार विच माँ प्यो नूं जिहड़ा हैगा साध संगत अपने शब्दां दे नाल, अपने प्यार भरे बोलां दे नाल वो माता पिता दा हिरदा पसीज जांदा है। वो कहते कोई गल नहीं, भावें मैं औखा भी होवां, पर मैं अपनी धी दा, अपने पुत दा कहा मैं उल्टा नहीं सकता, फिर उन्होंने करना पैंदा। इस तरह जदों असीं गुरमत दे दायरे विच आउंदे आ, उस वेले फिर जो भी साध संगत रब दा प्यारा, रब दा भगत, जो भी फुरना तो हुंदा ही नहीं वैसे तो, क्योंकि भुखां मिट जांदियां ने, सारियां वासनावां शांत हो जांदियां ने। गुरु दे दर तो सानूं वो जीवन मिलदा है जिथे सबर आ जाता है, जिथे संतोख आ जाता है, जिथे संतुष्टि हो जाती है, वो गुरु के दर तो मिलता है। तो प्यार वालिओ, विचार आपां इसे तरह लागू रखनी है। सतगुरु महाराज जी कहते सिखा, गुरु है दाता, जगत है भिखारी। हुणी बाबा जी हुणां ने बाणी पढ़ी है ना, जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। ते आ गुरु दे कोलों दास बेनती करता हुंदा, सिखा जदों गुरु की हजूरी मिल जाए, खाली झोली ना उठ खड़ी गुरु के दर तो। गुरु दाता है, दातां दा भंडार है पातशाह। इथों दुध मिलता, इथों पुत मिलता, इथों तरक्कियां मिलदियां ने, इथों सिमरन मिलता, इथों नाम मिलता, इथों गुरमत मिलती है। जो तेरी इच्छा है, जो तेरी भावना मंग लै, महाराज इउं कहंदे। सतगुर सारियां सुखां दा दाता, मंग लै भिखारी बन के। सतगुर सारियां सुखां दा दाता, मंग लै भिखारी बन के। सतगुर सारियां सुखां दा दाता, मंग लै भिखारी बन के। सतगुर सारिया सुखां दा दाता, मंग लै भिखारी बन के। सतगुर सारिया सुखां दा दाता, मंग लै भिखारी बन के। सतगुर सारिया सुखां दा दाता, मंग लै भिखारी बन के। सतगुर सारियां सुखां दा दाता, बई सुखां दा
ਮੰਗ ਲੈ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਮੰਗ ਲੈ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਮੰਗ ਲੈ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਮੰਗ ਲੈ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਮੰਗ ਲੈ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਮੰਗ ਲੈ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੰਗ ਲੈ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੰਗ ਲੈ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ। ਮੰਗ ਲੈ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੰਗ ਲੈ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੰਗ ਲੈ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੰਗ ਲੈ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੰਗ ਲੈ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੰਗ ਲੈ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ। ਮੰਗ ਲੈ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੰਗ ਲੈ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੰਗ ਲੈ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੰਗ ਲੈ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਮੰਗ ਲੈ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਈ ਦਾਤਾ। ਮੰਗ ਲੈ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਮੰਗ ਲੈ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਮੰਗ ਲੈ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਬਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਬਸੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਐਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਿੱਖਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੰਗਣਾ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਮੰਗੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਬਣਾਉਟੀ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਨਾ ਕਰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਚਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਉਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਜਵਾਨੀ, ਅੱਜ ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਬੁਢੇਪੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬਚਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕਹਿ ਦੁੱਖ, ਤੇ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਿੱਖਾ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਿਟੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਭੁੱਖ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਤਨ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰ ਭੂਮਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੁੱਝੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਵੱਧਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੈ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਣੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਰ ਗੋਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨੇ, ਵੀ ਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਰਜਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੋ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਮਹਿਲ ਬਣਾਓ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੋ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਓ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮੰਦਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਸਕੂਲ, ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰੋ। ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਪੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿੱਡੇ ਛਿੱਤਰ ਪਾ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਕਾਲਜੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰੀ ਮੰਦਰ। ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਮੰਦਰ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਸੰਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਸਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪਿਓਰ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਝੋਲੀ ਕਰ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰ ਭੂਮਣ ਤਾਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੁੱਝੀ, ਲਪਟ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਮਾਤੇ ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨਾ ਸੂਝੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਨ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਿੱਡੇ ਡੂੰਘੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਫਰੀਦਾ? ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ, ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ, ਇੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨੇਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣ? ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹੰਸ ਹੇਤ, ਲੋਭ ਕੋਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ, ਪਵਹਿ ਦੱਜਹਿ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਐ ਕਰਮੀ ਲੱਗ। ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ, ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰਮੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਆ ਕੀਰਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ ਘਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਠੰਡ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਰਦ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ ਘਾਮ। ਘਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਰਮੀ, ਤਪਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ,
ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਓ, ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਓ, ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਜੀ, ਟਿਕਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਓ, ਟਿਕਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਜੀ, ਟਿਕਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਜੀ, ਟਿਕਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਜੀ, ਟਿਕਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਜੀ, ਟਿਕਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਜੀ, ਟਿਕਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਜੀ, ਟਿਕਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਜੀ, ਟਿਕਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਜੀ, ਟਿਕਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਜੀ, ਟਿਕਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਜੀ, ਟਿਕਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਚਲੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ, ਚਤੁਰਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚੰਚਲ ਮਨ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਖੁੱਟ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ। ਖੋਟਿਆ ਮਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ, ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਾਜ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਬੱਚਾ ਬਾਪੂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਬੱਚਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋਸਤੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਬੈਠਾ।
ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਪੱਗਾਂ ਲਹਾਤੀਆਂ ਇਸ ਮਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਆਲ ਵਰਲਡ ਨੇ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੰਗਲੇ ਬਣਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨਾੜ ਬੰਦਾ ਬਣਾ, ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਨਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਧਰਾਪੈ, ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਾਂ ਅਗਾਈ। ਪਾਵਨ ਬਹਿਣੇ ਅੱਗ, ਈਂਧਨ ਕਹੀਏ ਬਾਲਣ। ਅੱਗ ਕਦੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਲਣ ਪਾ ਦਿਓ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੇ ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਈ ਚੱਲ, ਇਹ ਰੱਜਦਾ ਥੋੜੋ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਰ 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 ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਬੰਨਾ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਦੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਜਦਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ ਇਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਰਸ ਦੀ ਬੱਟੀ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਆ ਲੈ ਭਗਤਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਰੀਬੀ ਚ ਲੰਘਾਤੀ, ਛੱਪਰੀ ਚ ਬੈਠੇ ਲੰਘਾਤੀ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਕੜਨਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹਾਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ, ਅਗਿਆਨੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਕਸ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ, ਚਿੱਕੜ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਨੇ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ, ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਇਹ ਬਾਤ ਕਠੈਨੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਨਾਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ। ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਬੌਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਫਿਰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਵੇਖ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇਣਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਲੈ, ਇਹ ਪਾਰਸ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਹਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ਸਿਉਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਭਗਤ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਕਰ ਲਓ। ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਖੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਸਖਤ ਕਰਨੇ ਨੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉੱਥੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਇੱਕ ਦਸਖਤ ਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੋਰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਜਿਉਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਈ। ਇਉਂ ਪਿਓਰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 12 ਬੰਨੀ ਦਾ ਸਿਉਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੰਧਲਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਰਤੀ ਆ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ, ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਜੇ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੀ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਕਿਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਭਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਪਾਰਸ ਹੈ,
ਇਹ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖ ਦੇ ਇੱਥੇ, ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਦੇ। ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਟੰਗਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਰਮ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਿਆ ਕਰੋ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 1000 ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਿਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ, 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਮੀਰ ਨਾ ਵੇਚੋ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਇਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਉਹ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਰਦ ਬਣਾਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮਰਦ ਅਗੰਬੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ, ਨਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿ ਦੋ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, जन्म तुम्हारे लेखे, 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 जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे, यह जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेखे, 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 लेखे विच ला लो जी, 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 जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, बहुत जन्म बिछरे थे जन्म तुम्हारे लेके, कह रविदास आस लग जीवा,
ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵੋ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀ ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਦੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਅਣਗਿਣਤ ਲਿਖੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਭੜਕਦਾ ਆਇਆ ਜੀਵ। ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਵੈ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ, ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਜਾਗਿਆ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਉਪਜਿਓ ਮਨ ਮੈਂ ਚਾਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਸਤਸੰਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਹਰਸਿਓ ਰੰਗ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਉਂ ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਨੇੜਤਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦਾਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 5-7 ਸਾਲ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਘਟਾਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਛੱਪਰੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਸ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦੇ ਸਿਉਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਸ? ਆ ਵੇਖਿਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ। ਉਧਰ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨਾ ਰਭੂਮਣ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਛੱਪਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਖੂਗਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਨ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਨਾ, ਸੋਝੀ ਪੈ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਚਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਹਉ ਨਾਹੀ। ਟੁੱਟ ਗਈ ਕੰਧ, ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਕਿਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਓ, ਸਧਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਹੁਣ ਜਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ, ਚਲੋ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹਾਂ। ਆਹ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੜ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਛੱਪਰੀ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਜਮਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੰਡਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਧਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹ, ਕੇਸੋ ਕੀਓ ਨਾ ਮੀਤ, ਕੇਸੋ ਮੈਨੇ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਭੁੱਖ ਦੂਜੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕਹੋ, ਆ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹਰੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਅਵਸਰ, ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਬਾਰ। ਘਟ ਭੀਤਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਇਹ ਬਾਰੀ ਲੰਘਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭੋਲਿਆ, ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਤੀ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਰੱਜਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਦਾਤ ਹੋਵੇ। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਭਗਤ ਜੀ ਛਪਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਲੈ ਗਏ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲੈ ਗਏ, ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੌਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੀਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੌਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਬਣ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਢਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁੱਗਣੇ ਤਿੱਗਣੇ ਚੌਗਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਣਗਿਣਤ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਮਾਈ, ਗਲਤ ਟੈਕਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ? ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੀਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ, ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈਫ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਆਖਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਡੈਡੀ ਠੀਕ ਆਖਦਾ, ਮੰਮਾ ਠੀਕ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ?
नहीं, गुरु का उपदेश सत चित आनंद है। गुरु के उपदेश नूं मनण विच कदे सानूं देरी नहीं करनी चाहिए। गुरु के उपदेश नूं सानूं जल्दी मनना चाहिए। तां इधर छपरी च रह के संतोख दे विच ने, कौरू बादशाह बन के, महिलां दा मालक बन के संघासण ते बैठा भी भुखा है। सुख गुरु के चरनां विच है। मन गुरु के चरनां विच टिकदा, बाकी तां भड़काउण वालियां गल्लां ने। भगत कबीर जी तुरे जांदे सी, राणी जिहड़ी सी ओह केसां नूं कंघी कर रही सी। भगत कबीर जी हस पे, नाल जांदे संगियां नूं कहंदे आ वेखदे हो राणी नूं? कहंदे हाँ। कहंदे अपने जिहड़ी ओह छपरी ते आके ना झाड़ू दिंदी है बीबी, पानी ढोंदी है, कहंदे राणी उहदे पैर दी जुत्ती वर्गी भी नहीं। कहंदे भगत जी सानू तां तुसीं आखदे हो निंदा ना करया करो, ते तुसीं क्यों निंदा कीती है? भगत जी कहंदे नहीं, असीं निंदा नहीं कीती, असीं सच आख्या। की आख्या फिर भगत जी ने? कहंदे कबीर नृप नारी क्यों निंदी है? नृप मैने राजा, नारी मैने राणी। कहंदे राजे दी राणी दी निंदा क्यों कीती? क्यों हर चेरी को मान, कहंदे हरी दी दासी, आपां हरी दियां दासियां सारे ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹਰ ਚੇਰੀ ਕੋ ਮਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੰਗ ਸਵਾਰ ਹੈ ਬਿਖੈ ਕੋ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਦੈਸ਼ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਦਸਖਤ ਕਰਦਾ, ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਡੱਟ ਪੱਟਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ? ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਬਣਜਾਰਾ ਲੋਕੋ ਲੱਖਾਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਬਣਜਾਰਾ ਲੋਕੋ ਲੱਖਾਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਬਣਜਾਰਾ ਲੋਕੋ ਲੱਖਾਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਬਣਜਾਰਾ ਲੋਕੋ ਲੱਖਾਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਬਣਜਾਰਾ ਲੋਕੋ ਲੱਖਾਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਬਣਜਾਰਾ ਲੋਕੋ ਲੱਖਾਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ। ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਬਣਜਾਰਾ ਲੋਕੋ ਲੱਖਾਂ ਦਾ, ਬਣਜਾਰਾ ਲੋਕੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਬਣਜਾਰਾ ਲੋਕੋ ਲੱਖਾਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ। ਬਣਜਾਰਾ ਲੋਕੋ ਲੱਖਾਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਬਣਜਾਰਾ ਲੋਕੋ ਲੱਖਾਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਬਣਜਾਰਾ ਲੋਕੋ ਲੱਖਾਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਬਣਜਾਰਾ ਲੋਕੋ ਲੱਖਾਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ। ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ, ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੁਣ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੁਣ, ਰੋਵਣ ਤੇ ਹਾਸੇ ਸਾਦੀ ਜੀਵ ਨਾ ਰੱਜੀਆ।
आदि जीवन रजिया कर भोग बिलासे नक ना रज्जा वास लै नक न रज्जा बास लै दुर्गंध सुबासे ओ रज न कोई जीवया जी रज न कोई जीवया कूड़े परवासे पीर मुरीदा फिर हड़ी पीर मुरीदा फिर हड़ी सच्ची रह रासे ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਰੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਟਿਕਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਜਦਾ ਹੈ? ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾ ਪਿਰਹੜੀ। ਪੀਰ ਮਹਿਣੇ ਗੁਰੂ, ਮੁਰੀਦ ਮਹਿਣੇ ਸੇਵਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੱਜ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਵੀ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਵੀ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਰਗੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਂਗ ਸਵਾਰ ਹੈ ਵੇਖਾ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, 16 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਦੋਂ ਹੀ ਮੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹੀ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਪਾਏਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਕੋੜੀ। ਐਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਂਗ ਸਵਾਰ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਕੋ, 16 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇਗੀ ਨਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਚਾਈ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ, ਸਾਦਾ ਸੌਣਾ ਤੇ ਸਾਦਗੀ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਭਟਕ ਜਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸੌਣੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਮੋਲਕ ਸਵਾਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਐਵੇਂ ਸੱਸ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਗਵਾ ਦੇਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹੰਡਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੰਡਾਈ। ਉਹ ਮਾਂਗ ਸਵਾਰ ਹੈ ਵਿਖੇ ਕੋ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਬਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੇਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਫੇਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾਹੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਆ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਟਿੱਬੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਰੂੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਧੋ ਲੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਜੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਸਿਮੈਂਟਡ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਰੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਲੋ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਰੰਗ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਗੈਸਟ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 19 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਲੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਛਪਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਅੱਡ ਲਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣੀ, ਗੁਲਾਮ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਘਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਝਾਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ? ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਝਾਕਣ ਗਿੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਵੇਂ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਾਕੀਦ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਨੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮਹਿ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇਖਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਸੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋੜਿਆ। ਸਿੱਖਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਜਲਦੀ ਜੁੜ ਜਾ, ਜਲਦੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਲੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਮੂਲਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਈ ਜਾਇਓ। ਐਵੇਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਫਿਰਿਓ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ? ਆ ਪੜੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਜੋੜਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਗਹਿਣੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਤਨ ਦਾ ਗਹਿਣਾ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਤਨ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਮਨ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੱਖਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਅਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਜੇ ਮਨ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਤਨ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਨ ਚ ਨਾ ਵਸਿਆ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਆ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸ ਜਾਵੇ,
ते तन करके भी ये सच्चा सचियार सिख बन जावे। हर मन तन बसिया सोई, फिर कहते जय जयकार करे सब कोई। सच्चा मार्ग चलदे आ औसत करे जहान। फिर कहते सच का मार्ग जो ये पकड़ लैंदा ना, इहदी जिंदगी चों कूड़ कबाड़ निकल जाता है। ये नहीं भी मन विच कुछ होर है, मुख तो कुछ होर आखी जाता है। नहीं, ऐसा सिख भी प्रवान नहीं गुरु नूं। महाराज कहते मन साचा मुख साचा सोए, साध संगत मन भी सच्चा ते तन भी सच्चा हो जावे, फिर जाके गल बनती है। ते भाई उत्थे फिर आपां ये विचार कर लीए, शुरू विच आपां वो विचार उत्थे छड्ड दित्ती सी। गुरु अमरदास महाराज जी फिर वो सुख लैण वास्ते, सतगुर सारियां सुखां दा दाता, मंग लै तू झोली अड्ड के। जदों गुरु अंगद देव साहब महाराज की हजूरी विच गुरु अमरदास महाराज जी खडूर साहब जाते हैं, ते आपां पढ़ते हैं ना, धनासरी महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वो बचन की आउंदा है, हम भीखक पेखारी तेरे। इत्थे फिर सेवक बन गए गुरु अमरदास महाराज। अजे गुरता गद्दी नहीं सी, सेवक बन के गए सी अजे गुरु अंगद देव साहब जी दे पास। फिर जदों वो दात मिली ना, फिर महाराज ने रसना तो अमृत बाणी उचारण की। गुरमुखो, रब नालों टुट्टियां दे हुंदे ने बोल, रब नाल जुड़ियां दे हुंदे ने बचन। फर्क है जमीन आसमान दा। जिहड़ा गुरमुख है ना, गुरमुख जां इउं कह लो संसार ते कोई चंगा मनुख है, उहदे बोलां दे विच वजन हुंदा है। वो फोकी गल नहीं करते, वो घटिया गल नहीं करते, वो ऐसी गल नहीं करते जिहदे नाल किसी दे लाइफ नूं, किसी दी जीवन नूं ठेस पहुंच जावे, किसी दा बुरा हो जावे। क्योंकि उन्होंने गुरबाणी नूं कमाया हुंदा है। वो की कहंदे, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगई, पल्ले सब कुछ पाए। ये तो प्रैक्टिकल लिखे हुए ने महाराज ने, तो साइंस के तौर पर भी सिद्ध कर दिता। अज की कहंदे, ओ तेरी देही नूं रोग नहीं लगना, तू भला कर बुरियां दा। तेरी देही नूं रोग नहीं हो, भला कर बुरियां दा। तेरी देही नूं रोग नहीं लगना, भला कर बुरियां दा। ओ तेरी देही नूं रोग नहीं लगना, भला कर बुरियां दा। तेरी देही नूं रोग नहीं लगना, भला कर बुरियां दा। तेरी देही नूं रोग नहीं लगना, भला कर बुरियां दा। तेरी देही नूं रोग नहीं हो लगना, बई रोग नहीं हो, भला कर बुरियां दा। तेरी देही नूं रोग नहीं हो, भला कर बुरियां दा। तेरी देही नूं रोग नहीं लगना, भला कर बुरियां दा। तेरी देही नूं रोग नहीं लगना, भला कर बुरियां दा। तेरी देही नूं रोग नहीं लगना, भला कर बुरियां दा। तेरी देही नूं रोग नहीं लगना, भला कर बुरियां दा। फरीदा बुरे दा भला कर, फरीदा बुरे दा भला कर। गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगई। देही रोग न लगई, पल्ले सब किश पाए। फरीदा बुरे दा भला कर। हम भीखक पेखारी तेरे,
तू निज पत है दाता। धन गुरु अंगद देव साहब महाराज जी, हे परमेश्वर तुसी साडी पत ढकण वाले हो, असी तेरे दर दे मंगते हाँ, असी तेरे दर दे कूकर हाँ, जियो पिंड सब तेरा। ते पातशाह कृपा करो, तू निज पत है दाता, हो दयाल। नाम देहो मंगत जन को, सदा रहूं रंग राता। पातशाह नाम दी दात, अपने प्यार दी दात, बख्शिश दी दात, गुरु कृपा दी दात मेरी झोली पा दिओ, मैं सदा ही तुहाडे रंगां दे विच रंगिया रहा। सो गुरमुखो इत्थे रज है, इत्थे संतोख है, इत्थे तृप्ति है, इत्थे संतुष्टि है। आपां ये मंगना गुरु दे कोलों। सतगुर जी फिर मन बेचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कारज रास। फिर सतगुर जी अपने सेवकां दे कारज रास करते हैं। फिर की कहते अपने सेवक नूं महाराज, पातशाह जी कहते हुण बैठ जा टिक के, फिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारी। फिर अपने जन की पैज रखते हैं। आओ अज वो भागां वाला दिन, वडभागी दिन आया, जो कि साध संगत ढालीवाल परिवार, सूबेदार साहब सरदार भुपिंदर सिंह जी पप्पा, जो कि सतगुरां दा शुकराना करन वास्ते, कमाइयां सफलियां करन वास्ते पातशाह दे दर दे नाल जुड़े ने। परसों रोज तो लैके रब्बी बाणी दे प्रवाह, इन्हां दा सत्कारयोग बेटा काका गुरजीत सिंह